आसंतु एबे जानिबा आमर ए ग्रह जगत मनुष्य उपरे देश उपरे किपरि कौन प्रभाव पकाउछि। अधिकांश व्यक्ति ज्योतिषरे ग्रह को विश्वास करते नहीं। जेउ माने देखिबे जेउ माने ग्रह को अविश्वास करुचंती सेही माने रास्ता कड़े प्लाटफर्म रे किंबा बस स्टैंड रे जदि जड़े पांजीटे धरी तले गोटे चक्र काटी दे खड़ीटे थोदे बसी तांकरी पाखरे जाई बसी पड़ी कहबे आज मोर कौन अच्छी टे देखंतु तो मु गोटे काम जाऊँगी कामटा हेबो कि नहीं देखंतु तो कि तमें तो ग्रह जगत को मानुना पुणी से केमी जाए पचारुच ना सी कहते किंतु निज काम पड़िला बेलू निजे पुणी जाकि ग्रह जगत को खोजुंट ज्योतिष पाखरे पहुँचुंट खड़िकार पाखरे निजर भविष्यत गणना कराउछंती। एहीपरि ग्रह जगत आकाश मंडल रे बा सौर मंडल रे एपरी स्थिति रे रही थांती जे समय समय देश को बड़ विपद मध्य आसी जाए। यह मु बहु पूर्वरु कहिछि 1859 मसीहा जो समय सौर झड़ हला से समय रे मध्य ग्रह जगतंकर स्थिति एपरि थिला। 1866 मसीहा नौंक दुर्भिक्ष रे मध्य एपरि थिला। ए ग्रह जगतर दृष्टि किपरि देश उपरे पड़ुछि केउ देश उपरे पड़ुछि ताहार फल सेही देश ही भोगिब। एहीपरि गोटे विषय मु कहूछि गत वर्ष बा 2023 मसीहा जून मास 2 तारिख शुक्रवार दिन सेही दिन थिला ओडिशा पाई एक काल रात्रि। उत्तर बालेश्वर थिला यह काल रात्रि। ओडिशा रे सबुठारु भयंकर रेल दुर्घटना सोर रेल स्टेशन ठारू मात्र 8 किलोमीटर बालेश्वर आड़ को गले पड़िब बाहानगा रेल स्टेशन। से समय को रात्रि 7 घंटा। चेन्नई हावड़ा करमंडल एक्सप्रेस द्रुत गति आग को पवन गति माड़ी चली थाए। ट्रेनर गति थाए 120 किलोमीटर। आग को सिग्नल ग्रीन अच्छी एणु ट्रेनर पायलट कौन सी चिंता न करी ट्रेनर गति उपरे अंकुश लगाई न थांती। सेहीपरि ट्रेन माड़ी चली थाए। सेही बाहानगा स्टेशन रे अन्य एक प्लाटफर्म रे गोटे लुहा पथर माल बोझे ट्रेन पूर्वरु छिड़ा होइतिला। तहिरे लुहा पथर बोझे होइछि। प्रत्येक स्टेशन को जिबा पूर्वरु गोटे ट्राक रु अन्य ट्राक को ट्रेन जिबा सकाशे एक प्रकार चाबी थाए। सेही चाबी द्वारा ट्रेन टी गोटे ट्राक रु आ गोटे ट्राक को चली जाए। सेदिन किंतु चाबी खोला थिला। काहींकि खोला थिला किए खोलिला यार ज्योतिष प्रमाण मु देउची। सेही दिन संध्या 7 घंटा समय को सौरमंडलर लग्न और चंद्र उभय समान डिग्री रे रही थांती। शनि और मंगल समान डिग्री रे थांती। बृहस्पति राहु पाखापाखी डिग्री रे पुणी एकत्र थांती। बृहस्पति राहु एकत्र रहिले ताहा गुरुचंडाल जोग। सेही समय को बृहस्पति महादशार शुक्र अंतरदशा चालू थाए। विशेष कथा हैला सेही समय रे चंद्र और शनि उपरे
ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କ୍ରୂର ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି। ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯାନର ଗିଅର, ଯିଏକି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାହି ନିଏ ବା ଚଲାଇ ନିଏ। ସେ ହେଲା କ'ଣ ଗାଡ଼ିର ଗିଅର ବା ଏକ୍ସିଲିଟର। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ର କଣା ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବୁଝିବ ତାହା କରିବ। ପୁଣି ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର କଣା କୁଜା ଯୋଗ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଶୁଭ ଯୋଗ। ଶୁକ୍ର ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ତାର ବାମକୁ ମାଡ଼ିକି ଚାଲନ୍ତି ବା ବାମ ପଟକୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ରାହୁ ଓ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଏ ତିନି ଗୋଟି ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ, ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ, ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୁଧ ଓ ରାହୁ ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସେ। ଓ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଓ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡ଼େ। ରାହୁ ହେଲା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ଏହାର ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାର କେତୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ଯୋଜନାମାନ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଇଠାରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇବେ। ପୁଣି ତାର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇବାର ସ୍ଥାନ ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ବା ରିହର୍ସାଲ କରିଛନ୍ତି। ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଠିକ୍ ରାତି 7ଟା ସମୟକୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ 2 ଗୋଟି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା 1214 ନମ୍ବରର କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ 1264 ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏମାନଙ୍କର ଗତି 120। ଏଣୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶନି ଉପରେ ଅଷ୍ଟମ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଦେଖାଦେଲା। ଶନି ସେ ସମୟରେ ବକ୍ରି ଥିଲେ ଓ ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥାଇ ଶନି ଉପରେ ଅଷ୍ଟମ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି। ଏଣୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହେଲା ଶନି ଉପରେ। ଶନି କିଏ ହେଲା ନା ଶନି ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଗ୍ରହ ଓ ମାଲଗାଡ଼ି। ଏଣୁ ମାଲଗାଡ଼ି ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ପୁଣି ଲୁହା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯାନ ବା କରମଣ୍ଡଳ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇ ମାଲଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ହେଲା। ରାହୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଗ୍ରହ ଓ ଯବନ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଜଣେ ଯବନ ବା ସିଗ୍ନାଲ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଥିଲେ ଯବନ। ଏଣୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 296 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। 1200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପୁରା ଭାରତରେ ଦୁଃଖ ଭରି ଦେଇଥିଲା। କେତେ ଯେ ସଂସାର ବୁଡ଼ିଗଲା, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲେ, କେତେ ପିଲା ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ, ତାହା କେହି ବି ହିସାବ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପୁନରାୟ ସେହି ଜୁନ୍ ମାସର
7 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନି, ଶନି ହେଲା ସ୍ଥିର, ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିପରି ତାହା ଫଳାଫଳ ହେଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରୋଡ଼ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଲଗାଡ଼ି ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାଲଗାଡ଼ି ଚକା ତଳେ, ସେହି ମାଲଗାଡ଼ିର ଚକା ତଳେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ସେହି 6 ଜଣ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ରେଲୱେରେ କାମ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ପଖାଳ ଭାତ ଟିଫିନ ଧରି ରେଲୱେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅନାଇଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ପରିବା ଆସିବ, ରନ୍ଧା ହେବ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଦିନ 4ଟା ସମୟ, କାଳ ବୈଶାଖୀ ପବନ ଆସିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେହି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାଲଗାଡ଼ି ବଗି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ସବୁଦିନ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଧୂଳିଆ ପବନ ଦେଖି ବଗି ତଳେ ପଶିଗଲେ। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା, ଧୂଳି ପ୍ରବଳ ଉଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଗିଟି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଗିଟି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚତୁର୍ଦିଗ ତ ଧୂଳିରେ ଅନ୍ଧାର, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଜୀବନ ବିକଳରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବଗିଟି ଗଡ଼ି ଚକା ଚଢ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବେକ କଟିଗଲା। ବଗି ତଳେ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ 3 ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ 6 ଜଣ ସେହିଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ, ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ହେବ, ଯାହାକି ମନରେ ଧାରଣା ବି ନଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ପଶିଥିଲେ ମରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଗାଡ଼ି ତଳେ ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାମ କିପରି ହେଲା? ଆମେ କହିବା ଯେ ବାହାନଗାରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସିନା ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ଭୁଲ ମାଛେ ତାଙ୍କର କରେଇକି ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା କରେଇଲେ, ଏଠାରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା? ଯେଉଁ ମାଲଗାଡ଼ିଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ତହିଁରେ ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଲଗାଡ଼ିର ବଗି ଅନ୍ୟ ବଗିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଢିଙ୍କିଆ ଭଳିଆ ଥାଏ। ତାହା ଏକ ଚାବି ଭଳିଆ, ଯେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲା ପରେ ଓଜନ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଗଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାବିଟି ସେ ବଗିରୁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଚାବି ଲାଗିନଥିଲା। ୟାକୁ କିଏ କଲେ? ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ। ଯେଉଁ କାମଟା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାମ, ତାକୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ବୋଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାତି ନାହିଁ। ଯିଏ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ହେଲା। ରାହୁ ଯବନ ଗ୍ରହ, ସେଇ ନିକଟରେ ଯବନ ସାହି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ, ଦେଶ ଉପରେ, ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିପଦ ଘଟିବ। ଆଉ ସେ ବିପଦ ଅଚାନକ ଘଟିବ, ଯାହାକି କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ 2024 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ
एप्रिल 24 तारिख परठारु देशर तापमात्रा वृद्धि पाइब, अत्यधिक वृद्धि पाइब। स्थाने स्थाने अग्नि जली उठिब, बहु जनजीवन मृत हेबे। एहा एबे घटुची कि नहीं देखंतु। मु से चैनल रे कहिथिली जे 1859 मसीह जो समय रे सौर झड़ पृथ्वी रे माड़ होइथिला से समय रे अमेरिका इंग्लैंडर तापमात्रा थिला 57 डिग्री। जोठारे माइनस डिग्री हुए सेठारे 57 डिग्री सेल्सियस हो गला। एबे देखंतु एई 2 दिन तल घटना मे मास 30 तारिख दिल्ली रो तापमात्रा 53 डिग्री होची। सेठारे लोक माने जीवजंतु माने जे कि डहल विकल हेउथिबे आपण अनुमान करंतु। जदि यही समय रे विद्युत विच्छिन्न हो जाए तेबे जो 5 ताला 10 ताला रे लोक माने अछंती पानी टोपे पाइबे तो पानी बिना डहल विकल होई मरि जिवे। एबे आउ कहारी गोटिए कूଅ नाही, ट्यूबवेल खंडिए नाही। जीए बा बोरिंग करिकी भूतल जल उत्तोलन करुछंती से तहिरे मोटर बसैले, मोटर लगेछंती जहाँकि विद्युत रे चलिबो। विद्युत जदि विच्छिन्न हो जाए तेबे मोटर चलिबो ना 5 ताला ऊपर लोक पानी मुंदे पाइबो। पानी रे डहल विकल होई मरिबे। तापरे एसी रूम रे जेउ माने रहुछंती से माने पदा को आसी पारिबे नाही, कना से माने बरफ कुंड भितरे अछंती। पदा को आसिले सी भी जली पोड़ी होइके मरि जिवे, घा हे जिवो, चमड़ा सब छाली हे जिवो, फुटुका हे जिवो, से आ गरम सह्य करि पारिबे नै, मरि जाबे। एणु आपण मानक मोर विशेष अनुरोध, आपण माने यही पानी उपरे भरोसा रखंतु नाही। प्रत्येक परिवार निज बाड़ी रे पानी रो व्यवस्था करंतु। कूओटीए हो किंबा अगभीर नलकूपटीए हो करिथांतु और ता मध्य रे हैंडल पंपटे लगे थांतु। आपण नहले अत्यधिक गरम समय रे पानी मुंदे तो ऊपर ढाली ही पारिबे, देहर फुटुकारु तो त्राही पाइबे। सेही पानी को नहीं आपण फुटेकी मुंदे पानी पी पारिबे, न छांकी तो पी पारिबे, जीवनटा तो बंचई पारिबे। पछरे जा हबो हबो, गरम तो सबुदिन पई हबो नहीं, किछि दिन हबो, किछि दिन परे पुणी स्वाभाविक अवस्था आसी जिवो। सेही गरम रु बंचिया पई जलर निहाती दरकार। एणु आपण माने एबे ठारू प्रत्येक बाड़ी रे गोटिए कूଅ किंबा अगभीर नलकूपटीए बसांतु। आपण माने सुस्थ रहिबे, आपणक पिला माने मध्य सुस्थ रहिबे। आज मु एइठारे रहिली, समय बहुत हो गलानी। पुणी आसंता अध्याय रे आपण मानक सहित साक्षात यही ग्रह विषय नहीं। श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण शरण शरण।